راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے خوبصورت رنگوں کے سنگ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس حاضر ہے اور آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور خدا تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں، خدا تعالیٰ کا برکتوں والا ہاتھ آپ پر بڑھا رہے، آپ اپنے ہر کام میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، سدا خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ سامعین، ہم میں سے ہر ایک کو خدا تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف خوبیوں سے نوازا ہے، اور جب ہم ان صلاحیتوں کو پورے طور سے استعمال میں لے کر آتے ہیں تو ارد گرد والے لوگ ہمیں سراہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پذیرائی پاتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود جو لوگ ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا شخص پذیرائی حاصل کر رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کہیں یہ شخص ہماری جگہ نہ لے لے، اور اس صورتحال سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کی عیب جوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف کوششیں کرتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت دوسروں کی نظر میں کم ہو جائے، دوسروں کی نظر میں اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے ختم کر دینے ہی کی کوشش کی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا آج سے نہیں ہو رہا ہے، ہزاروں سالوں سے ایسا چلتا آ رہا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ باپ ہم سے زیادہ اس بھائی سے پیار کرتا ہے اور اسے اتنا خوبصورت لباس بھی تیار کروا کے دیا ہے، تو وہ بھائی اس سے خوف زدہ ہو گئے اور اس سے حسد کرنے لگے، ان کے دل میں اس کے لیے بغض آ گیا، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ خدا تعالیٰ حضرت یوسف کے ساتھ رہے، انہیں محفوظ رکھا اور انہیں سرفرازی بھی عطا کی۔ اور ہم سب کے لیے بھی کلام مقدس میں یہی لکھا ہے کہ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ وقت پر تمہیں سرفراز کرے گا۔ آئیے ابھی اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بے شک کوئی بھی شخص جب خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ پھر انسانوں کی بھلائی کا کام ہو یا پھر عبادت گزاری کا کام ہو، تو جہاں پر اس کا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے وہاں پر اس کے چہرے سے بھی خوشی جھلکتی ہے، اور اس کے الفاظ کی مٹھاس سے بھی خوبصورتی اور خوشی نظر آتی ہے، اور اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ایسی ہی روش خدا کو پسند آتی ہے کہ جو بھی اچھا کام کیا جائے وہ دکھاوے کے لیے نہیں، فقط خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ آئیے ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آج کا بابرکت سا حمدیہ گیت مل کر سنتے ہیں۔ پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے۔ پاک خدا کا روح بسیرا کرتا ہے، پاک خدا کا روح بسیرا
روح بسیرا کرتا ہے. ہردے میں جب پاک آرائش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے. پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے. ہر دم جو مسرور خدا میں رہتا ہے، ہر دم جو مسرور خدا میں رہتا ہے، ہر دم جو مسرور خدا میں رہتا ہے، اس کی ہر ایک پوری خواہش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے. پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے. پاک حضوری اس پہ ٹھہری رہتی ہے، پاک حضوری اس پہ ٹھہری رہتی ہے. پاک حضوری اس پہ ٹھہری رہتی ہے. ہر پل جس کے لب پہ ستائش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے. پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے. پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے. تو آج کا ہمدیہ گیت بھی اسی تعلق سے تھا کہ جب ہم پورے دل سے خدا تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں تو ہم اس کے روح سے بھر جاتے ہیں اور خوشی سے لبریز ہو جاتے ہیں. ابھی میں آپ سبھی کو پروگرام کا پتہ بتا دیتی ہوں تاکہ پروگرام سن کر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. تو آپ ہمیں خط لکھیں گے جس کے لیے آپ پوسٹل ایڈریس استعمال کریں گے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. آپ فون کال اور SMS کریں گے اس نمبر پر 0333 48 25 963. واٹس ایپ پر ہمیں میسج بھی ضرور کیجیے گا جس کے لیے نمبر ہے 0305 33 77 310. اس کے علاوہ پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے یوٹیوب پر چینل بھی ہے، تو وہاں پر بھی آپ پروگرام راہ زندگی کو سن سکتے ہیں. پروگرام کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور PCRM فیصل آباد کے نام سے فیس بک ID بھی ہے جسے آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ضرور ہم سے رابطے میں رہیں گے.
अभी भी आप ही की जानिब से भेजे गए खतूत और SMS मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पहला खत मौसूल हुआ है अब्दुल गफूर कैसर साहिब चौधरी फहीम नूर साहिब की जानिब से, जो कि मौसूल हुआ है अब्दुल गफूर कैसर साहिब, ताहिर मुनीर ताहिर साहिब और चौधरी फहीम नूर साहिब की जानिब से, जो लिखते हैं सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब भावनगर से। आपने प्रोग्राम राह जिंदगी आदिल मुश्ताक की मेजबानी में सुना, जिसमें आपको इब्तदाई गुफ्तगू, तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत बहुत पसंद आया। सराय के ड्रामे में भी आपने एक उम्दा सबक सीखा और आप बीती भी आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई। अब्दुल गफूर कैसर साहिब, ताहिर मुनीर ताहिर साहिब, चौधरी फहीम नूर साहिब, आपकी इस मोहब्बत के लिए अपनी कीमती वक्त को निकालकर प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये काविश हमारे लिए बहुत मायने रखती है। शहजाद अजीमी साहब लिखते हैं लाहौर से और आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी जोशवा जी की मेजबानी में सुना, बहुत ही नसीहत आमोज बातें थी और उन्होंने जो वाक़यात शेयर किए उससे खूब लुत्फानंदोज हुआ। इसके साथ आप कहते हैं कि उस्मा यूनुस की दिलकश आवाज में कुदरत के करिश्मे में मछलियों के बारे में जो फीचर पेश किया गया वो भी बहुत उम्दा था, बहुत पसंद आया। हादिसात से बचाओ सिलसिला भी आपको बहुत अच्छा लगा। शहजाद अजीमी साहब, प्रोग्राम राह जिंदगी सुनने के लिए, पसंदीदगी के लिए और हौसला अफजाई के लिए इन खूबसूरत अल्फाज को इस्तेमाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों के इस सिलसिले को यूं ही जारी रखिए। मलिक अल्लाह बचाए खोखर साहब लिखते हैं मुजफ्फरगढ़ से और आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत ही बाकायदगी से सुनता हूँ, बहुत अच्छी मालूमात मिलती है। मलिक अल्लाह बचाए खोखर साहब, आपके इस मैसेज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक मोमिन रजा खोखर साहब लिखते हैं मुजफ्फरगढ़ से और आपने इंग्लिश में मैसेज लिखकर भेजा है। आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी बाकायदगी से सुनता हूँ, बहुत पसंद आता है, तफरीही प्रोग्राम है, मालूमाती प्रोग्राम है, सारे सेगमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया आपका मलिक मोमिन रजा खोखर साहब। असद मुराद साहब कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, तिलावत कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत, खतूत, SMS, ड्रामा चिरागेरा और सभी सिलसिले बहुत पसंद आए। शुक्रिया आपका असद मुराद साहब बाकायदगी से प्रोग्राम सुनने के लिए और हर एक प्रोग्राम पर अपनी राय का इजहार करने के लिए। तो खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ड्रामा चिरागेरा, जिसमें आज हम हजरत यूसुफ की जिंदगी के हवाले से सुनेंगे किस्त नंबर 2। अम्मा लिया के बेटो सलाम। आओ आओ शमाऊन और लावी, सुनाओ क्या हाल चाल है। एक नई बात सुनी है? क्या हो गया है, बताओ तो सही। हमारे बाप याकूब ने यूसुफ को एक चोगा दिया है, कई रंगों का चोगा। कई रंगों का चोगा? क्या मतलब है तुम्हारा? जब यूसुफ पैदा ही हुआ था तो हमारी अम्मा लिया ने कहा था कि हमारी अब वो कदर न रहेगी। भाई रोबन, ठीक ही तो कहा था उसने, देख लिया ना? देखो देखो, क्या वो यूसुफ ही नहीं आ रहा? हाँ हाँ वही है। आओ आओ छोटे भैया, ख्वाब देखने वाले, हमें मिलने के लिए तुम अपने इन सादा कपड़ों में क्यों आए? भाई रोबन, पता है अब्बा जान ने ये खास चोगा मुझे दिया है। हाँ हम जानते हैं, तुमने ये जबरदस्ती निकलवाया है। नहीं नहीं भाई लावी, ऐसी कोई बात नहीं। अब्बा जान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। नहीं नहीं भाई शमाउन, अपनी मर्जी और मोहब्बत से दिया है। तुमने अपना रसूख इस्तेमाल किया है। क्यों भाई लावी, अब्बा जान पर मेरा क्या रसूख है? तुम्हें पता ही है, वही रसूख जो तुम्हारी माँ राखल ने इस्तेमाल किया था। अब्बा जान तो कहते थे जिसकी चाहूं तरफदारी करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं? यूसुफ, बदतमीज न बनो, सोच के बात करो। रोबन, तुम बहुत नर्म हो, इसने एक भी बात की तो इसके दांत तोड़ दूंगा। शमाउन, पीछे हट जाओ। मैं 12 में सबसे बड़ा हूं, मेरे यहाँ होते हुए कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। भाइयों भाइयों, तुम क्यों मुझसे नफरत करते हो? मुझे भी गंदम काटने के लिए ले चलो, मेहनत से काम करूंगा। तुम्हारी पढ़ाई और माँ बाप का क्या बनेगा? ख्वाब देखने वाले शहजादे। नहीं भाईजान रोबन, मुझे ले चलो, मैं आपकी मदद करूंगा।
सुनो यूसुफ, तुम कटाई के लिए बिल्कुल नहीं आओगे जब तक अब्बू तुम्हारे साथ ना आए। भाईजान रूबन, वो जरूर आएंगे। चलो दोनों चलकर पूछते हैं। यूसुफ, हम तुम्हें खेत में बिल्कुल देखना नहीं चाहते, तुम्हारे जैसे पिट्ठू को। शमान, शमान, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी वक्त नहीं, हमें इंतजार करना चाहिए। किसे चाहिए? मुझे प्याला देना। आज बहुत गर्मी है। लावी, इधर आ जाओ, थोड़ा आराम कर लें, कुछ खा पी लो। ठीक है रोबन, कटाई अच्छी हुई तो अब्बू याकूब बहुत खुश होंगे। पर यूसुफ से मुफ्त में। देखो उस चूहे की तरफ, रोटी खाते ही कैसे पड़ा है। नहीं शमाउन, लड़के ने खूब काम किया है। कटाई है भी तो सख्त काम। इतना सख्त भी नहीं। अगर अब्बू इधर ना होते तो मैं। हाँ हाँ, इधर हैं, इधर अपने तंबू में, जरा ध्यान से। भाइयों, भाइयों, मेरी बात सुनो। क्या है? तू क्या चाहता है? मैंने ख्वाब देखा। हमें क्या उससे? बड़ा अजीब ख्वाब था वो। ख्वाब के बगैर ही नींद बेहतर है। भाइयों, मैं ये ख्वाब जरूर आपको बताऊंगा। क्या तुझे समझ नहीं आती? बुद्धू कहीं के, हमें तेरे ख्वाबों से क्या मतलब? लेकिन ये ख्वाब आपके लिए हैं, शमाउन भाई, हम सब के लिए। यूसुफ, बेहतर होगा अगर तू ये ख्वाब अपने तक ही रखे। चलो भाइयों, गंदम की कटाई खत्म करें। यही तो मैंने ख्वाब में देखा था। रूबन भाई, हम अब्बा जान याकूब के 12 के 12 बेटे खेत में गंदम काट रहे थे। ये ख्वाब है? यही तो हम कर रहे हैं। मगर भाई लावी, ये खेत हमारा नहीं था, ये किसी और का खेत था। जब तक हम काम करते रहे, हमने एक दूसरे से कोई बात ना की। जब काट कर फारग हो गए तो फिर हमने गट्ठे बांधे। वाह भाई वाह, वाकई अजीब ख्वाब है। बेवकूफ, तेरा ख्याल है कि पहले हम गट्ठे बांधते और फिर काटते हैं? क्या ये जरूरी है कि अब तेरा सारा ख्वाब सुने? हाँ हाँ, सारा। हैरानगी की बात तो अभी आएगी। कैसी हैरानगी? हम 12 के 12 अपने अपने गट्ठे बांध रहे थे। छोटा बिन्यामीन भी हमारे साथ था। हमने गट्ठे खेत में छोड़े और चुपचाप चले गए। और फिर क्या हुआ? फिर हमने पलट कर देखा। क्यों? अपने गट्ठे देखने के लिए। हम सब देखते रहे और फिर मेरा गट्ठा सीधा खड़ा हो गया। अच्छा, तुम्हारा गट्ठा सीधा खड़ा हो गया। तो हमारे गट्ठों का क्या हुआ? आपके गट्ठे उसके गिर्द आकर खड़े हो गए और मेरे गट्ठे को सजदा करने लगे। हमारे गट्ठे तेरे गट्ठे को सजदा करने लगे? अहमक कहीं का। भाइयों, अब्बू इधर ही हैं। यूसुफ, तुम कह रहे हो हमारे गट्ठे खड़े हुए और तुम्हारे गट्ठे के सामने झुक गए? जबकि तुम्हारा गट्ठा सीधा खड़ा रहा। भाइयों, ख्वाब में मैंने यही देखा था। मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। ठहरो ठहरो शमाउन। यूसुफ, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन यूसुफ, फौरन चले जाओ, मैं इनको ठंडा करता हूँ। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये झूठा है, उसने सब ये खुद घड़ा है। लावी, फर्ज करो उसने खुद नहीं घड़ा। अगर ये ख्वाब खुदा की तरफ से हो तो फिर? खुदा की तरफ से? उसका अपना बनाया हुआ है। अगर ये मन घड़त हुई तो फिर वो इनाम का हकदार है। ये मैं उसे दूंगा। अगर ये मन घड़त हो शमाउन तो कोई बात नहीं, पर अगर ये खुदा की तरफ से हो तो फिर क्या होगा? सुन रहे थे हम ड्रामा चिरागे राह। और बेशक खुदा ताला बहुत अजीम, मेहरबान और इंसान की समझ से बाहर है,
لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی قربت میں زندگی گزارتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنے منصوبوں کو، ارادوں کو اور اپنی مرضی کو خواب اور رویا کے ذریعے ان پر ظاہر کرتے ہیں۔ آئیے ابھی میں آپ کو لیے چلتی ہوں اگلے سلسلے کی جانب، جو کہ ہے سلسلہ آئینہ۔ بات ہو رہی ہے اعتماد اور بے اعتمادی کے درمیان۔ ان دونوں کی بات چیت کو سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے بے اعتمادی، تم یہ کیسی فضا پیدا کر رہی ہو کہ گھٹی ہوئی اس فضا میں سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اعتماد صاحب، جل رہے ہیں آپ مجھ سے؟ کیا مطلب؟ میں تم سے چلوں گا؟ معاشرے میں پھیلی ہوئی بے یقینی کی اس کیفیت کو دیکھ کر میں چلوں گا؟ ارے بابا، میں جل نہیں رہا، بلکہ میرا دل چل رہا ہے، دکھی ہو رہا ہے۔ تمہارے زہریلے پنجوں کا زہر کتنی تیزی سے اثر کر رہا ہے، کسی کو ایک دوسرے پر یقین ہی نہیں رہا۔ بھئی اس طرح دکھی ہونا مجھے تو ویسے ہی حیران کر رہا ہے، اس میں دکھ کی کیا بات ہے بھئی؟ میری تو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا۔ تم تو خوش ہوگی، مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ سب دیکھ کر کہ کسی کو کسی دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں رہا۔ تو اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ کسی بھی بات کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑنا تو صرف بے وقوفی ہے، عقل مندی کی بات تھوڑی ہے یہ۔ تم نے تو مجھے بھی نظروں سے گرا دیا ہے۔ کئی زمانے سے لوگ میرے ہی سہارے چل رہے تھے اور اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ کیا اچھی زندگی گزار رہے تھے؟ لوگ بھولے تھے، انہیں چھان بین کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آج زمانہ اور ہے، آج کل اس دور کے ساتھ چلنے کے لیے قدم قدم پہ میری ضرورت ہے۔ دیکھو بے اعتمادی، تم خود سوچو، تم جس کے ساتھ چل پڑتی ہو اس کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی حالت زار پر تھوڑا رحم کرو اور اپنا شکنجہ تھوڑا سا ڈھیلا کرو۔ کیسی بے وقوفوں کی باتیں کر رہے ہو اعتماد بھیا؟ یہ بے وقوفی کی باتیں؟ آج کے اس دور کے حساب سے تو اسے بے وقوفی ہی کہا جا سکتا ہے۔ تم تو چاہتے ہو کہ ہر کوئی آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چل پڑے۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے، ایسا کرنے والا ہر شخص قدم قدم پہ ٹھوکر کھائے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ سنو، تم جو دنیا کا درد اپنے دل میں بسائے پھرتے ہو، تمہیں تو معلوم ہی نہیں تمہارے نام ہی میں دھوکہ ہے۔ میں تو لوگوں کو اس دھوکے سے بچانے کا عظیم کارنامہ انجام دے رہی ہوں۔ واہ بے اعتمادی، واہ کیا بات ہے تمہاری عظمت کی۔ جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہو اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کر دیتی ہو۔ ہرگز نہیں، میں تو شعور کی بند آنکھیں کھولتی ہوں تاکہ لوگ دوگلے پن سے بچے رہیں اور معصوم چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے مکروہ چہرے دیکھ سکیں۔ معصوم ہی ہوتا ہے، ان کے چہرے تم بگاڑ رہی ہو بے اعتمادی، تم بگاڑ رہی ہو۔ ارے یہی غلط فہمی ہے بابا تمہاری، تمہیں معلوم ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ تمہارے نام کا فائدہ اٹھا کر بھولے بالوں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور تم ہو کہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو۔ آنکھیں بند نہیں ہے میری، ایک طرف میں کھڑا ہوتا ہوں اور دوسری طرف تم اپنا کام شروع کر دیتی ہو۔ اگر تم دونوں فریقوں کو میرے ساتھ چلنے دو تو اس قسم کے واقعات کو ہوا نہ ملے۔ میرے بھائی تم بہت بھولے ہو، اور تمہارا یہ بھولا پن ہی تمہاری تباہی کا باعث ہے۔ نہیں، میری تباہی کا سبب تمہارا بویا ہوا بیج بن رہا ہے۔ جس دل میں تمہارا بویا ہوا ننھا پودا تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی۔ بس میں نے تو اپنی تعریف سن لی، اب یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ میں معاشرے میں محبت اور امن کی علامت ہوں۔ میری فصل کا پھل کھانے والا ساری زندگی سکون کی نیند سوتا ہے، چین کی زندگی بسر کرتا ہے۔ بہت خوب، یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم لوگوں کو خود فریبی کی زندگی دیتے ہو؟ بھولے بادشاہ، کون سی دنیا میں رہتے ہو تم؟ تمہیں تو خود زندگی گزارنے کے اصولوں سے واقفیت نہیں ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور تم وہی اپنی پرانی زنگ آلود زنجیر تھامے کھڑے ہو۔ یہی زنجیر زندگی کے سنہرے اصولوں کی طرف گامزن کرتی ہے۔ ارے بابا، اسے توڑنے کے لیے تو میرا ایک جھٹکا ہی کافی ہے، اور تم کس خوش فہمی میں ہو؟
खुद फरेबी के जाल से निकलो भाई और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें बताऊं कि जिंदगी क्या है और जिंदगी गुजारने के असूल क्या हैं। और सुनो, मेरा निशाना अब तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? साथियों, सुन रहे थे हम सिलसिला आईना। साथियों, आगाज में हम बात कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो दूसरों से खौफज़दा हो जाते हैं कि कहीं वो उनकी जगह ना ले ले, और फिर वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं उनको गिराने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। लेकिन हम में से हर एक के लिए खुदा का एक अजीम मंसूबा है और उसकी मर्जी ये है कि हम सब बढ़े। और अगर कोई दूसरा बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो हमें उससे हसद करने की, उससे बुग़्ज़ रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसकी खुशी से खुश होना है और अपने कामों को वफादारी से करना है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो वक्त मुकर्रा पर खुदा ताला हमें सरबुलंद और सरफराज करेंगे। और ऐसा ही खुदा के कलाम में भी लिखा है कि खुदा की कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो वक्त पर तुम्हें सरफराज करेगा। अभी वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का, लेकिन उससे पहले आइए अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर झुकाते हैं और मिलकर करते हैं दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपकी हर एक नेमत, रहमत और बरकत के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपसे इल्तिजा करते हैं खुदावन, हमें फजल दीजिए कि कभी हम दूसरों को गिराने की कोशिश न करें, बल्कि हमेशा हमारी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे, हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। खुदावन पाक खुदा, तमाम तर सामईन के लिए आपसे इल्तिजा करते हैं, इन्हें बहुत बरकत दीजिए, इनके हर काम में तरक्की और बरकत अता फरमाइए और आपके लोग आपके नाम और जलाल में हमेशा बढ़ते चले जाएं। हमारे मुल्क पर रहम फरमा दीजिए। इस दुआ को हम मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। प्रोग्राम राह जिंदगी पहुंचता है अपने इख्तिताम को और आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।